कुमार पाणिग्राही जाजक भद्रकरू आपण माने प्रति प्रत्येक समय प्रति सचेतन रही आलोचना रखिए। राजेंद्र भाई अनम्यूट करंतु, वीडियो शेयर करी आलोचना रखंतु। हेलो जय गुरु दादा। जय गुरु कोंत कौन दादा जीवर यज्ञ जहिर किंचन मिलंती आहुति तही पारिछ आसन हे दरिद्र सखा निखिल राजराजेश्वर करबाकु ये जीवन सुंदर अमर जीवनेर जीवनेश्वर परम दरदी श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मांकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दांकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। प्रधानाचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादांकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। पूज्यपाद बाबाईदांकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। ठाकुर परिवार समस्तंकर श्रीपाद पंकजरे प्रणाम। प्रणाम जनाय आज प्रातः सत्संगर पूज्य परिचालक श्री श्री ठाकुरंकर पुत पांजाधारी ऋत्विक देवता प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार परिड़ा महोदय को सत्संग उपस्थित समस्त रीतिक धैर्य जाजक कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरु भातृमंडली स्नेह वै जननी कूल स्नेहर छोट छोट पिला माने सभी उद्देश्य मोर प्रीति जय गुरु निवेदन करुअछि। बड़ा आनंदर कथा सत्संगर मधुआस्वादन करिवार जो भाई माँ माने सुजोग प्रदान करिसंती परम पुरुषंकर आतुल चंचल प्रार्थना रखे से माने अयुत आइ नै श्री श्री ठाकुर को फल पाई अनंत काल धरि सुखरे शांति स्वस्तिर कालातिपत करंतु यही परम पुरुषंकर आतुल चंचल मोर एकांतिक प्रार्थना। खूब सुंदर भाव भजन कीर्तन चलीथिला एते विराट प्लाटफॉर्म वास्तव भाव में जड़े वक्ता नुहे कहवाकू डर लगुच जहा जते दादा निर्देश कर दुई तीन पद कथा श्री ठाकुर रखी से दिन जनक दार्शनिक श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती एमती कसितुआ सकाळ ठाकुर आपणकर व्हाट इज योर मिशन आपणकर मिशन कौन बा आपणकर आसीबार आगमन उद्देश्य कौन पाखरे थांती कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य नफर घोष श्री ठाकुर कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य पचार यारे तुई बोल तो आमार मिशन टा कि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य बारंबार ठाकुर को अनुचंती आउ किछ कहि पारु नाहंती पुणी दार्शनिक बंधु जनक पुणी पचार ठाकुर आपनार मिशन टा कि एई समय रे ठाकुर नफर घोष कहउचंदी तुई नफर बोल आमार मिशन टा कि हेल नफर घोष कहउचंदी एत बड़ वैज्ञानिक मनीष जेतेबेले आपणकर आगमन उद्देश्य कहि पारनंती बो भली मूर्ख मनीष कि भली आपणकर आगमन उद्देश्य बाबद रे कहिबो से खप कर डेई पड़ुचंती पद्मा तीर को पद्मा नदी को डेई पड़ुचंती ठाकुर उठी आसुचंती से नफर घोष देखुचंती श्री श्री ठाकुर को प्रबल शीत होउची नै कि कपड़ा रे पुछि दउचंती श्री ठाकुर को लुगा परिवर्तन करूचंती पुणी ठाकुर पूर्व अवस्था को फेरी आसुचंती से दार्शनिक बंधु जनक श्री ठाकुर कहउचंती ए नफर रे कार्य आमार काजटा सेया बुझी पार नाहंती से दिन दार्शनिक जनक कहउचंती ए नफर रो कार्य तले आपन गाधेले आपन को लुगा पिंधे देले कहले जदले मो देहटा कंपित होउतला शीतरे मोर शीत को निवारण करिया पई जहा जहा करणीय ए नफर करथिला प्रत्येक मनीष जेतेबेले आज दुख जंत्रणा रे कंपित होउची जर्जरित होउची प्रत्येक मनीषर दुख को अपरोधन करिया पई मोर से मिशन जोड़ा अल्प बयस श्री श्री ठाकुर तकिया तल जो कविता मिलता आप समस्ते जानते ठाकुर आगमन उद्देश्य जदिओ से केबे धरा दे ना से कविता बाबद में फुटी उठिला सत्य तपन अंधकार पुंजनासी बाजुची दयालु विश्वनाथ शाश्वत ही मधुर बंशी सिहरी उठुची सप्त भुवन अदृप्त तांक मधुर स्वरे डाकंती दयाल बंशी ना दे आउ तो मुही नाही रे दूरे कांदना आउ शंका किबार तो बाकी दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे विश्व दुनियार आसुछिरे बही गगन भरी मोरी तनुर मधुर वायु स्पर्शे ताहार संजीवित होई उठिबरे तुमरी स्नायु विश्व भुवन कुंज बने कुसुम हरि गंध आणे वार्ता मोहर उठेरे कही नवीन जुगर कबीर गाने आउ तो मुही नाही रे दूरे आर्त बाकी दुख भोगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे विश्व दुनियार दंदरणे उठिछिरे जो अग्निशिखा
সেইটি মোহর বিজ্ঞাপনী হইছে রে তহি রক্তে লেখা পাপ দানবীর অত্যাচারে ডাকিছি যেন ত্রাহি ত্রাহি ମୋ ପ୍ରକଟର ଚିହ୍ନ ଯେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଦୁରେ ଆୟ କରି ଆୟ ଧନ୍ୟ ବାକିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସୁନାର ସଂସାର ଡୁବିଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କିଆର ଶଙ୍କା କରି ମଗ୍ନ ତ ନୁହେଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନବୀନ ଆହ୍ବା ଆସିଛି ଫେରି ଚାଲିଛି ରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧନ ବିଶ୍ୱ ହୃଦୟ ରାତ୍ର ଦିବା କ୍ଷୀତାପ ତେଜ ମରୁତୁବ୍ୟମେ ଦୁଃଖ କିଆର ଶଙ୍କା କିବା କିଏରେ ବିପନ୍ନ ଆୟ କଲେ ଆୟ କ୍ଷୁତ ପିପାସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଆଉ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ ସତ୍ ସାଧୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଆଜି ପ୍ରତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛ ଠାକୁର ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନରୁ ଦୂର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ସେଦିନ ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୁଲାଳି ମା ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ମାଙ୍କଡ ଗଛର ଏଡାଳରୁ ସେଡାଳକୁ ଡେଉଁଥାନ୍ତି ଦୁଲାଳି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁ ଡେଉଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ ଦୁଲାଳି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଣିଷ ମାନେ ତଥାପି ମୋର କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଭାଷାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ପିତ୍ତଟା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଢିଯାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ରିଟା ବି ପିତା ଲାଗେ ମଣିଷର ବିକୃତିଟା ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର କଥା ଆଦର୍ଶ ଚଳନୀର କଥା ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଆଜି ତାକୁ ସବୁ ପିତା ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ପଛାଡୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିରାଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଯେ ଦେବଦାସ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କତିପୟ ଭାଇ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ବାବଦରେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଦେବଦାସ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ହତୋତ୍ସାହ ନିରାଶା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଦିନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ସମାଜ ପ୍ରେରଣା ପାଏ ସମାଜ ଉନ୍ନତ ସୁହିତ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରାଯାଏ ତାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ ବିରାଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର ଭାଇ ବାରିଣୀ ଘୋଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବିରାଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଏଇ ପତ୍ରିକାଟା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହୋଦୟଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନର ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଛନ୍ତି କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସତରେ କଣ ଏ ଭଗବାନ ସତରେ କଣ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମା ତୀରକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଦ୍ମା ତୀରରେ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସର କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର କଥା ଏଟମିକ ଥିଓରିର କଥା ସବ ଏଟମିକ ଥିଓରିର କଥା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉଠି ପଡିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଦେଇନାହିଁ ଯୋଉ ବାବଦରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସିବି ରମଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସିବି ରମଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିବି ରମଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯଦି ଜନସମାଜରେ ବିଦିତ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭିତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣାର କଥା କିଏ କହିବା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କଲିକତାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛି ନା କି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥ ନେଇଛ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଙ୍ଗାଳୀ মানুষ একটু একটু ମାଛ ଖାଇ ମାଛ ପ୍ରତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ କାହାରି ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କେବେ ଜୋର ଦେଇ କୁହନ୍ତିନି ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖୀ ଚଳନ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଦିନେ ମାଛ ଖାଉ ଖାଉ ମାଛର କଣ୍ଟାଟା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ
କୌଣସି ମତେ କଣ୍ଟାଟା ଯଦିଓ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, କଣ୍ଠନଳୀ ବା ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପାଖାପାଖି ସେଠି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ପାଣି ବି ଯାଉନି, ଖାଦ୍ୟ ବି ଯାଉନି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ବେଦନା ଆସେ, ଜ୍ୱାଳା ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସଂଘାତ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଏ। ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାବିଛନ୍ତି ଜୀବନ ରାହା ନେଇ ଫେରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ରାୟ ବୋଧେ ଆଉ ଜୀବନଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଉ ମୋର ମେଡିସିନ ବି ଯାଉନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আর মেডিসিন খিতে হবে না। আশা বিশ্বাস ভরসা নেই ফেরি আসছেন সেদিন বিশ্বশ্বর রায়। দেখুଛନ୍ତି অল্প দিন ভিতরে তাଙ୍କର যে কণ্ঠনলীটা রহি যাইଥିଲା, ক্যান্সর হইଥିଲା, আস্তে আস্তে উপশম ହେଇଛି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ କେତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କେତେ ଯେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଇଟା କଥା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଅଲୌକିକ ଅଛି ତାକୁ ଲୌକିକ କରିବା। ମା ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ଅକୁଳେ ପଡିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ ନୁଆଇ ନସିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସାଧି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣେ ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। ଏଇ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ଯେ ଝୁଙ୍କି ପଡିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମିଟୁ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଠାକୁର ଦୟା କରନ୍ତି ହୁଏ ତମର ଏଇ ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କର। ଯୋଉ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥ୍ରୋଡରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଥିଲା କମି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢି ଯାଇଛି। ଏଇ ଭକ୍ତର ଗଳାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗଳାକୁ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଝୁଙ୍କି ପଡିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଝୁଙ୍କି ପଡିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଦିନ ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରୁ ଶିଲଂ ଯାଉଛି ପ୍ଲେନ, ସେ ପ୍ଲେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେମବର୍ମା ନାମକ ଜନକ ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଯାତ୍ରୀ ସଭାପାଠୀ ହବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଛି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। କି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ପ୍ଲେନଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ମା ଭାଇ। ତା ପରଦିନ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେମବର୍ମା। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା କଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଦିନ ହଠାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବାବାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ବାବାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବାବା ଅଟକୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ବାହାରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନଜରରୁ ସେଇଟା ଦୂରେଇ ଯାଇନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଘୋଡା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଘୋଡା ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ। ସେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଘୋଡାକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଘୋଡାର ରକ୍ଷକ ଯେ ତାକୁ ଡାକି ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ମେଡିସିନ ଆସିଲା ପରେ ଘୋଡାଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଡାଟା କୌଣସି ମତେ ଖସି ଯାଇଛି ସେଇ ଘୋଡାଶାଳରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି, ଗୋଡ ଟେକିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ ବାକ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଡାକୁ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା। ବାବା ଆଉ ବାବାଇଦାଙ୍କର କଥା କଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ସେଦିନ ଜୈନକ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା আমার ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବାବାଇଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ଯାଅ, ମନେ ରଖ ଏଇ ସୁନାର ଚେନଟାକୁ ଯେମିତି ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଚେନଟା ତ ମୋର ବେକରେ ଅଛି, ଏ ଚେନର କଥା କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ପ୍ଲେନରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଚେନଟାକୁ କାଢିକି ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସାବୁନରେ, ଭୁଲ ବଶତଃ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ଲେନ ଛାଡିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଛି ସେଇ ଚେନର କଥା,
चेन टा चली जाइଥିଲେ ବଡ ଦୁଃଖ କଥା ହେଇ ନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବାବାଇଦା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ସେ ଚେନ୍ ଟାକୁ ଯେମିତି ତୁମର ହରେଇକି ନ ଆସ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯାହା କୌଣସି ମତେ ଚେନ୍ ଟା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଟା ଛାଡି ଦେଇଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ଯେ ପ୍ଲେନ୍ ଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ମନେ ମନେ ବସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଇଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୟାକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ ଯାହା ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାଟା 3ଟାରେ ହବା କଥା এই ପ୍ଲେନ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ହେଇଛି ତାପରେ ଯାଇ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆସି ବାବାଇଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କିଛି ଜଣା ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି ବକ୍ତା ମହୋଦୟ ସର୍ବଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ଦୀକ୍ଷାର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ କିଏ ଅଛ ଘୃତପାଦେବ ବୀର୍ଯ୍ୟବାହୀ একনিষ্ঠ সদোৎসারিত অদম্য সম্বেগশালী অমৃতা হরণী পরম যোদ্ধা পরাক্রম প্রদীপ্ত প্রত্যুৎপন্নমতি আস ইক্ষণী আস আয়ুধ হাতরে নিয় নিজକୁ শত দীক্ষার অভিমন্ত্রিত করি অমৃত অভিযাନରେ লাগি যাও সমস্ত অজ্ঞলৌকিকতার আচ্ছাদনକୁ ভাঙ্গি চুরি প্রজ্ঞার আলোকরে বৈধি বিধায়নের উদ্ভাসিত করি তোল লোকচক্ষুর পরিসীমার আনি হাজর কর অভাব অনাটন দুঃখ কষ্ট আপদ বিপদ অপচয় বিপর্যয় ব্যাধি বিকৃতি জরা মৃত্যু ইত্যাদির কারণକୁ অমোঘ সন্ধান দ্বারা জানি নিরোধ কর এ মোর জগতরে অমরত্ব প্রতিষ্ঠা হেউ হে হোতা অগ পাবক পুরুষ অগ ঈশ্বর কোটি অব্যর্থ বিক্রম পরাজয়କୁ পদ দলিত করি জয়କୁ উল্লস মুখর করে তোল পারিব নিজକୁ এই প্রতিজ্ঞারে কঠোরতা করি তোলি ক্রুধি তর্পা তর্পণ প্রতি ঘটে ঘটে প্রজ্বলিত করি যদি থাও আস সুর সন্তান এই মুহূর্তରୁ লাগি যাও ভাবনা তিলে হেলে বাজে খরচ କରିବାକୁ যাও না লক্ষ্যে ব্যর্থতা তোমাকে যেপরি বিক্ষুব্ধ করে দেই ন পারে ঐত দুঃখ দুর্দশা তোমাকে যেপরি নিস্তব্ধ করে দেই ন পারে এণু সার্থকতার অমর মন্ত্র অভিষিক্ত মর মাল্য সুশোভিত হই আলোক দীপনারে প্রতিটি অন্তরକୁ উল্লসিত କରି তোଳ পরম পুরুষଙ୍କର আশিস অনুশাসନରେ ନିଜକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି କରି ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତରକୁ ଅମଳ ଶ୍ରୋତା କରି ପଢଉ କନ ଦିଅ ଉଠ ଜାଗ ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ବରେଣ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣ ବୁଧ ପାରତ ସେଇ ଚଳନରେ ଚାଲୁଥାଅ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଜିତା ହେବ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କିଏ ଅଛ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା ଦେବ ମଣିଷ ଭିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଅ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଅ କୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଅ ପରପଦ ଦଳିତ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଭିକାରୁଣୀ ମା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋର ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରୁ ଓହରି ଯିବି ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାରିଦା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆରସିଏସ୍ ପାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କମେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ এই ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିଗଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରିଦା ଅତି ନମ୍ର ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର ହସ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଗଲା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ପ୍ୟାରିଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର ହସ କଣଟା ବୁଝି ପାରୁନି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିଦା ଯେ ଦିନେ ସେତେବେଳେ ସରକାର এই ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ସରକାର ବୋଲି ଏଇନା ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କାର୍ତ୍ତିକ ସରକାର ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସାରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ଉପଶମ ହେଇନାହିଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ସେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଏଇ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିଦା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ହିଁ ସରି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଠାକୁର ତ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ପ୍ୟାରିଦାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଏ ପ୍ୟାରି ସେ କାର୍ତ୍ତିକ କଣ କହୁଥିଲା ରେ ନା କହୁଥିଲା ତାର ଝିଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନ ହିଁ ସରି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଠାକୁର କହିଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତା ଝିଅଟା ମରିଯାଏ ସେ ଭାବିବ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗେ ପ୍ୟାରିଦା ଆସିଲେନି ମୋ ଝିଅଟା ମରିଗଲା ଏଠି ତ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ବ୍ୟାହତ ହେଲା ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ହିଁ ସରିଛି ପ୍ୟାରିଦା ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟାଗ ଧରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯିବୁ ରେ ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବି ଠାକୁର ହସିଦେଲେ ପ୍ୟାରିଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର ହସ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ଦେଲା
तेणु आमर उद्देश्य तांको मुहरे चेनाई हस पठाइबा आमर चलर चरित्र चाली सब जिम तांको प्रतिष्ठा करू आमको देखिकी बुझू जड़े मनीष ठाकुर जो कथा कहते गवाक्ष फांकर देखी जदि नव बहुत दूर बुझी निए तुम्हें सत्संगी ताहले आम सत्संगी आम जीवन सार्थक जहा आसतु समय संकेत देलानी प्रार्थनार शक्ति चलनी भंगी तांकर आरती करवा प्रतिटी अंतर मंदिर बाजी उठू घंटा बाजी उठू शंख बाजी उठू झंकार मृदंग बाजी उठू बंशीर छंदाई तलसित नर्तन बाजी उठू विनार विप्लवी मधुर स्पंदन सार्थक ही उठा संदीप्त ही उठा सुजाग्रत ही उठा सुसंहत ही उठा शक्ति शुभशालिन्य सव्यष्टि समष्टि एक नर्तन सक्रिय झंकार जागृति आवाहन करवा अंतर दीपालिया के नहीं भक्तिर सिंहासन आवाहन करवा कही उठा गाई उठा वंदे पुरुषोत्तम आहुरी कहवा वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु राजेंद्र भाई खूब प्रगल्भ भाव में श्री श्री ठाकुर दिव्य दर्शन को स्वल्प समय सीमार परिसर भितर खूब सुंदर भाव में व्यक्त कर परम पिता चरण तले आपण इष्टिपुत जीवन सर्वोपरि सार्विक कल्याण अधिकारी हो उठ यही प्रार्थना जनाए परम दार के चरण प्रांत टिके सूचना देवी प्रत्येक दिन परी संध्या 6टा समय ए लिंक रे किसान नगर सत्संग केन्द्र अनुकूल विशेष सत्संग अनुष्ठित होउची मु प्रायश उपस्थित रहउची आपण मान को अनुरोध